Good morning, kids. How are you all? All are fine. Okay, had your breakfast? Okay, dear kids, today I am going to take the new topic for your class. So before that, let me show some materials to you people. Okay? So will you tell me what is this? And why we are using this one? And then this one more thing. Without this, we can't use this. Without this, we can't use this. So why we are using this one? Then not only that, one more material is there here. Is it? Can you see? Okay. Then this one. Okay. Just to see the pictures, just to see the materials. Then afterwards I will tell about that. Okay. Then this one. See here. Can you see? Okay. Then this one. Shall I? No. Then what is this? Nowadays, without this means this hand wash, we are not living. Because of this COVID-19, in advertisement, in channel news, in every way we are saying we should wash our hands oftenly with the perspective, the hand washes like Dettol, Santur, anyone, but we have to wash our hands. Then the most important, what is this? Sanitizer. Where we the sanitizer are using? Where we are using this one? Yes, while traveling, while attending the sessions, while attending the functions, we can't carry the soap, water or the hand wash. So at that time, what we are using? We are using the sanitizer to keep ourselves clean, to keep ourselves safely. Okay. So my dear kids, this toothpaste, toothbrush, we are using to brush our teeth. Is it? Then this face wash and the comb. This face wash we are using to clean our face. Then this comb we are using to brush our hairs. Okay. Then this shampoo we are using to take a head bath. Okay. Then how I told you, this hand wash for the cleanliness. Then this sanitizer to keep ourselves clean and safe from this COVID-19. Okay, what ma'am? Today you have you bought all these materials for the class? Why you have bought? Because dear kids, today's lesson is about the cleaning, about the fitness, about the health. So my dear kids, today's lesson is lesson number 4, clean, fit and healthy. So what is the lesson? Lesson number 4, clean, fit and healthy. Okay. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್, ಪೇಸ್ಟ್, ಫೇಸ್ ವಾಶ್, ಶಾಂಪೂ, ಕೋಮ್, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ? Whenever we will get up early in the morning, okay dear kids, the first thing is about cleanliness. So ಹೇಗೆ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ದ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಏನಿದು ಟಾಪಿಕು? ಕೀಪಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನ್. ಕೀಪಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ವೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ? Yes, we will go for brush. So the first point is brushing. For this brushing, the what kind of materials we are using? We are using the toothpaste and the toothbrush. ಹೌದಾ? ನಾವು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟೂತ್ ಬ್ರಷನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಇರಲಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರಷಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ 2 times ಇನ್ ಅ ಡೇ. 2 times ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರಷಿಂಗ್. ಯಾವಾಗ? ಆಫ್ಟರ್ ದ ವೋಕಪ್, ಎದ್ದ ಮೇಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಬೆಡ್, ಮಲಗೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ ಮುಂಚೆ, ನೈಟ್ ಡಿನ್ನರ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬೆಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಬ್ರಷ್ ಇಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಅ ಕ್ಲಿಪ್ ಟು ಯು. Okay, you first take the brush, okay, then take the toothpaste, and what you have to do, you have to put the paste. ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀರಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಹಚ್ಚಬಾರ್ದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗುಳ್ಳೆಗಳಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬ್ರಷ್ಷಿಗೆ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಬ್ರಷ್ನ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು 2-3 minutes ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬ್ರಷನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಷು? ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಟೀತ್ಗಳನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸೈಡ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲು, ಕೆಳಗಿನ ಹಲ್ಲು, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಕಿಡ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಷ್ ಫಾರ್ 2 times ಫಾರ್ ಪರ್ ಡೇ. So at what time we have to do, ma'am? In the morning and before going to the bed. Okay. The next one thing is the hand wash. So come with me for the practical. So dear kids, how to wash the hands? So see here. Here I am taking this one hand wash. Okay. Like this. Okay. You have to take the hand wash. Then you have to rub to your hands properly. Like this, okay. See, for both the hands you have to clean it properly, front and as well as back. Then you have to clean your nails. ಈ ಉಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಲೀಜಿರುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ಆಟ ಆಡಿ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಗಲೀಜಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು, ಹಾಗಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಫಾರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ 1 minute ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಇಟ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ತಿಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸಿ, ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಥಂಬ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ತಿಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಸ್ಟ್ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ತಿಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, now I am going to wash my hands. So now you can see my hands. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ? ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೈಪ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ನೀಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆರಳನ್ನು ಒರೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಚಳಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಶೀತ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ವೈಪ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡ್ರೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟಿಪ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್? ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಬಾತ್ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆಟಾಡ್ತೀರಾ, ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಟಾಡ್ತೀರಾ, ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹತ್ತೀರಾ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖ, ಮೈ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣು ಹತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವೆಟ್ ಅಂದರೆ ಬೆವರಾಗೋದು. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಜರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಬಾತ್. ಬೆಟರ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಬಾತ್ ಟ್ವೈಸ್ ಇನ್ ಅ ಡೇ. 2 ಸಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಬಾತ್. ನೀವು ಬಿಸಿಯಾದ ನೀರಲ್ಲೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಬಾತ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದ ಬಾತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ 3 tips are there. First is brushing. Twice we have to brush our teeth to keep our teeth clean and fit. We will not get any kind of toothache. Okay, then the second one is the hand wash, what I have shown you people. Then the third one is we have to
wipe our hands, wipe our body after the bath properly with a clean towel. Then the fourth one is we have to go for bath twice in a day. Okay, the next topic is about cleaning only. Dear children, suppose I like a beautiful frock and today I will wear that. Okay, next day also I want to wear that only, but it is not clean. So shall I wear that or not? No, don't wear, because ನೀವು ಇಡೀ ದಿನ ಆ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ತುಂಬ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಗಲೀಜಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಿಟಾಣು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವೇರ್ ದ ಡ್ರೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್. That time those bacterias will attack on you people, and you may get types of causes, you may sick. Adake better whenever you are going to wear the dress, it should be clean and tidy, and in a clean dress we people will look very beautiful and handsome. So please wear clean and tidy dress. Okay, next ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಆಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಸೈಡ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮೇಲೆ ಹತ್ತೀರಾ ನೀವು, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಅ ಸೀಟ್, ಆನ್ ದ ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂತೀರಾ, ಯು ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಸೀಟ್. At that time you will hold the handles, you will touch to your friends, okay, and you will touch the pipes, you will play with your friends in bus only. At that time so many things you will touch, and those the bacteria, the germs will touch to your hand, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರುತ್ತೆ. At that time what you have to do, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, because it is those bacteria are not visible to us, because those bacteria are very 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 smallest thing in the world, so we can't see it with naked eyes. And what we will do, after reaching the school, after attending the classes, we will go for the breakfast. Okay, we will go for the breakfast. At that time what I will do, I will not go for a hand wash, simply I will open my box and will start to have the breakfast. At that time all those bacteria, germs, everything will attack on your food, and that food only you are going to eat. And what will happen to you people ಅಲ್ವಾ, ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಹತ್ತಿರುವಂಥ ಕೈಗಳನ್ನು ನೀವು ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಟಿಫನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತಿಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಹುಷಾರಿಲ್ಲಂಗೆ ಇರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಅನ್ಏಬಲ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್, I will wash my hands with only the water, but my hands are not clean. So what you have to do, at that time you supposed to carry the sanitizer, and you can put it like this. Okay, and then you can clean your hands. ನೀವು ಬರೀ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, now you can see my hands are very clean. Okay ma'am, my hands are clean, but I can't have the food with this applied the sanitizer. ನಾನು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಚ್ಚಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್, ನೀನು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಿದೌಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ವಿದೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್, ಡೋಂಟ್ take any risk, don't go for any breakfast, any lunch, for whatever. And not only this, after after the touching anything, ಏನಾದರೂ ಮುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ don't touch your eyes, nose, mouth, don't. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೂಗಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಆಗಲಿ ನೀವು ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್, ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಗೋ ಮೈ ಡಿಯರ್, for the programs, for the marriage, for the functions, for your friend's house, for your relative's house, wherever you go, please carry one hand wash or the sanitizer. Okay,
after using the sanitizer you can go for hand wash, no problem. It is very good, it is very good habit. ಸೊ ಇವತ್ತೇನೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಬ್ರಷ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಷ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ಯಾಪ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ 3 to 4 times. ಓಕೆ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಷ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫ್ರಂಟ್ ಟೀತ್, ಸೈಡ್ ಟೀತ್ಸ್, ದೆನ್ ಯುವರ್ ಟಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್. ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶನ್ನು ಹಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜರ್ಮ್ಸನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಆಫನ್ಲಿ ಆಫನ್ಲಿ ಆಫನ್ಲಿ. ಆಫನ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮುಟ್ಟಿದ್ವಾ ಬೇಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೇಫ್ಟಿ, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ನೀವು ಇದು ಹುಷಾರಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಅಂತ ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ದೋಷಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೈಪ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ tidy towel. Okay, then I told for the bath, twice a day you have to go for bath. Then after bathing also you have to wear clean and tidy clothes, my dear. ನೀವು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಬಟ್ಟೆನ ತೆಗೆದು ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ, ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಧೂಳಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಬಟ್ಟೆ ನಾನು ಹಾಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ tidy dress, my dear kids. Then while coming to the school also you have to wear nice and clean uniform. At that time you're supposed to wear the socks, shoes, everything. Those things also should be clean and tidy. Then after going to home, what you have to do, first you go for that you have to remove your shoe and socks. Then you should go for the room and change your dress. Then you go for nice bath. ಇವಾಗಲಿಂದ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮನೆಗೆ ಬಿಸಿಯಾದ ನೀರಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬಾತ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ನೈಸ್ ಡ್ರೆಸ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಪ್ ಆಫ್ ಕಾಫಿ ಆರ್ ಟೀ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹಾಟ್. ಓಕೆ, then you have a snacks, then go for your work. This is the routine, my dear kids. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಜ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಕಿಡ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಕಿಡ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ನೈಸ್ ಫುಡ್. ನಿಮ್ಮ ಫುಡ್ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೆಸನ್ ದಿಸ್ ಫುಡ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ದ ಫುಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲೀನ್, fresh, and yes, that food should have the proteins, vitamins ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಬರೀ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಜ್ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ, ಡೈಟಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆಹಾರ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ದಾಲ್, ರೋಟಿ, ರೈಸ್, ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತರಕಾರಿಗಳು, ಸೊಪ್ಪು, ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಮಿಲ್ಕ್, ಮೀಟ್, ಫಿಶ್, ಎಗ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫುಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಯರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಹೆಲ್ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಟ್ ಲೈಫ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಕಿಡ್ಸ್, in this class, in this session, what I have told you about the cleaning and the extra things, like soon after coming from the school, what you have to do, you have to go for fresh up, you have to change your dress, you have to go for bath, then you should take nice drink, nice snacks, and you have to take a healthy and yes, energetic food to keep yourself clean, fit and healthy. Okay, till the next video, next lesson, take care. Till the next video, take care, see you, bye bye.